Good morning everyone. Today we will be studying magnetic dipole radiation. So we have studied already electric dipole radiation and radiation from an arbitrary source. So now next one is magnetic dipole radiation. This is also an essay. So what is a magnetic dipole? First we need to see that. So when you have a current loop, and there will be a current passing through that loop, then there will be a magnetic field, uh, which is uh, which is perpendicular to the plane of the loop, which is in the direction perpendicular to the plane of the loop, isn't it? So we can say that that is a magnetic dipole. We have created a magnetic field using the current. So let us consider a wire loop of radius b, small letter b, around which we drive an alternating current. So in order to have this magnetic field, we need to magnetic field, it should be a dipole, then you should have a alternating current passing through this loop. So let us have this current which is alternating in the it is in a cosine form. It is alternating in the cosine waveform, like that. So it is the current passing through that loop. Let it be I0 cos omega t. So it varies as a cosine wave. So omega is the frequency of the AC current, and t is the time. So I0 is the maximum current it can take. So IT, which is the AC current, variable current passing through this loop, let it be I0 cos omega t. Now magnetic dipole moment, how will you calculate that? Magnetic dipole moment due to this current. So we know that it is current into area of cross section. So area of the loop. So here area is pi b square. B is the radius of the loop. So pi b square. So area into current IT, and this magnetic dipole moment has a direction which is perpendicular to the plane of the loop. So that is in the Z direction. So MT, which is magnetic dipole moment, you can write it as current into area. So IT into pi b square into Z cap. Z cap is the direction. So we call it as M0 cos omega t. By substituting IT there, I0 cos omega t, then M0 will be pi b square I0, isn't it? So which is the maximum value of magnetic dipole moment. Okay, now we have magnetic dipole moment. Now let us take the value, find out the scalar potential and vector potential, scalar potential V and vector potential A. So we know that as the loop is uncharged, there is no charged charges there which is on the loop, that is no only current is passing through it, isn't it? So there is no potential there. The magnetic the potential V of RT will not be there. V is 0 there. Scalar potential is 0 because there is no charge stationary there. Always the charge is moving. So V of RT is 0 there. So we only need to find the value of vector potential A of RT. So the retarded vector potential A of RT, you know the formula, which is mu 0 4 pi integral J by R. J is current density. Here we call it as I0 into dl. Sorry, I into dl, which is the current there. Current per unit length, isn't it? So I0 cos omega t in cos omega t, where t we need to write the retarded time. So tr you should write. In tr is t minus r by c. We know that. So I0 cos omega t minus r by c dl prime divided by r. R is the distance. Here you can see the picture of the loop and the distance r there. We are finding out the field, magnetic field and electric field at a point r distance away from the loop, center of the loop.
So here the loop is shown in this picture, which is having radius b, and it is placed in xyz axis, and at the center as origin, and then we are measuring the potentials A of RT and V of RT and the magnetic fields at a point r distance away from the center, as you can see in the picture. And the inverse R will be the distance from the field point and the source point. Here the source is the loop itself. You can see here the inverse R is shown here. It is the small part in the loop which is having length dl. So dl distance ഉള്ള ലൂപ്പിലെ ഡി എൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഏരിയ, ആ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഏരിയ അല്ല, അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഡി എൽ ലൂപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡി എൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ആ പ്ലേസിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഫീൽഡ് പോയിൻ്റ് എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? മുകളിലാണ് അല്ലേ, പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ലൂപ്പിന് മുകളിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അവേ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ലൂപ്പ്. ആ പോയിൻ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻവേഴ്സ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ ആ ഇൻവേഴ്സ് ആർ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്, എ ഓഫ് ആർ ടിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റിന് കൊടുക്കാം. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ magnetic dipole moment nu kodukam. First equation number, second equation number is for A of RT. Now for a point R directly above the x-axis, we are going to find out the value of A, and A must aim in the y direction. ഇവിടെ നമുക്ക് പിക്ചറിൽ നോക്കാം. A at point R away from the center of the loop. അതായത് A ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, വെക്റ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ A of RT. അത് ലൂപ്പിന് തൊട്ട് മുകളിലാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ, ലൂപ്പിന് മുകളിൽ ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് എവേയിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റോ എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് അവിടെ കാണില്ല, ഓൺലി വൈ കമ്പോണൻറ്റേ കാണുള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the x components from symmetrically placed points on either side of the x-axis. x-axisൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള കമ്പോണൻസ് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള കമ്പോണൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് x components there, only y components. അതാണ് ഇവിടെ A must aim in the y direction since the x components from the symmetrically placed points on either side of the x-axis will cancel. So A of RT നമ്മളിനി ഒന്നുകൂടെ എഴുതിയാൽ it will be aiming in the y direction. y directionലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് y ക്യാപ്പ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കാം, μ0/4/I0 ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു y ക്യാപ്പ്. അവിടെ ബി എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? നമ്മൾ I0 cos ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ഡി എൽ പ്രൈം എന്നായിരുന്നു. അവിടെ ഡി എൽ പ്രൈം നമ്മൾ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തി. ഡി എൽ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക, നിങ്ങൾ ഈ വട്ടത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് നോക്കുക. ഹിയർ സൈ ആൻഡ് തീറ്റ ആർ നോട്ട് വേരിയിങ്. ഇവിടെ 3 ആംഗിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പിക്ചറിൽ. ഒന്ന് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് പോയിൻറ്റും സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ലൂപ്പും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വെക്ടർ ഇസഡ് ആക്സിസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ്. അതുപോലെ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് പോയിൻ്റ്. ഇവിടെ സോഴ്സ് പോയിൻ്റ് ഡി എൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ലെങ്ത് ഉള്ള ലൂപ്പിൻ്റെ ഡി എൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ സോഴ്സ് പോയിൻ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ ഡി എൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ലെങ്ത് സോഴ്സ് പോയിൻറ്റും സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന വെക്ടർ അല്ലേ, ആ വെക്ടറും ഈ ആർ വെക്ടറും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് സൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ തീറ്റയും സൈയും അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഫൈ പ്രൈം എന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ലേ, പ്രൈം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വേരിയിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. സൈക്കും തീറ്റയ്ക്കും നമ്മൾ പ്രൈം ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് വേരിയിങ് അല്ല, അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സൈ ആൻഡ് തീറ്റ. ഓൺലി ഫൈ ഈസ് വേരിയിങ്. ഫൈ ഈസ് ഫൈ പ്രൈം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഡി എൽ നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൺസിഡർ ചെയ്യുക അല്ലേ, ഡി എൽ ലെങ്ത്. DL length on the loop you are considering it anywhere, so phi prime can vary. So അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡി എൽ പ്രൈമിന് നമ്മൾ എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോണേ? അതായത് ഡി എൽ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബി ആണ് റേഡിയസ് എന്നറിയാം അല്ലേ. അവിടെ ഒരു എന്നാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ട്രയാങ്കിള് അല്ല ഹൈപ്പോട്ടനേഴ്സ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്. അപ്പം ബി കോസ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത്, ബി കോസ് ഫൈ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മുടെ ഡി എൽ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്കുള്ള ലെങ്തിന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഡി എൽ ലെങ്തിനോ ലൂപ്പിലെ ഡി എൽ ലെങ്തിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസാണ്, സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസാണ് ബി കോസ് ഫൈ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ബി കോസ് ഫൈ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആസ് ബി ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പം ബി കോസ് ഫൈ പ്രൈം ഇൻറ്റു ഡി ഫൈ ആയിരിക്കും ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്. അതായത് ഡി ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഡി ഫൈ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മോൾ ആംഗിൾ എടുക്കുക. ആ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആർക്കാണ് ഡി എൽ പ്രൈം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഇൻറ്റു ദ ആംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻഡഡ് ബൈ ദാറ്റ് ആർക്ക് അല്ലേ. അപ്പം റേഡിയസ് ഇവിടെ ബി കോസ് ഫൈ. അപ്പം ബി കോസ് ഫൈ പ്രൈം ഇൻറ്റു എന്നാണ് ഡി ഫൈ പ്രൈം വിൽ ബി ഡി എൽ പ്രൈം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ I0 ഡി എൽ പ്രൈമിന് ഈ വട്ടത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് നോക്കുക. I0 ഡി എൽ പ്രൈമിന് I0 ഇൻറ്റു ഡി എൽ പ്രൈമിന് എന്തെഴുതി? ബി കോസ് ഫൈ പ്രൈം ഇൻറ്റു ഡി ഫൈ പ്രൈം എഴുതി. മനസ്സിലായോ? സോ ബി കോസ് ഫൈ പ്രൈം ഡി ഫൈ പ്രൈം നമ്മൾ എ ഓഫ് ആർ ടിയുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എ ഓഫ് ആർ ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, μ0/4π ഇൻ്റഗ്രൽ I0 കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡി എൽ പ്രൈം. അവിടെ ഡി എൽ പ്രൈമിന് എന്ത് കൊടുത്തു? ബി കോസ് ഫൈ പ്രൈം ഡി ഫൈ പ്രൈം എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പം ആ ബി ആണ് നമ്മളിവിടെ പുറത്തെടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ കോസ് ഫൈ പ്രൈം ഡി ഫൈ പ്രൈം വേരിയബിളാണ്, അത് ഇൻ്റഗ്രലിനുള്ളിൽ തന്നെ എടുക്കണം. ആ വേരിയേഷൻ എവിടം തൊട്ട് എവിടം വരെയാ? ഈ ലൂപ്പ് എത്രയാണ് ഉള്ളത്? 0 to 2π വരെയാണ് ലൂപ്പിൻ്റെ ആംഗിൾ അല്ലേ. ഫൈ പ്രൈം വേരി ചെയ്യുന്നത് 0 to 2π പ്രൈം വരെ, 2π വരെ അല്ലേ. 0 to 2π വരെയാണ് ഫൈ പ്രൈം വേരി ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അപ്പം ഡി എൽ ലെങ്ത് നമ്മൾ ഫുൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫൈക്കാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഫൈ വിച്ച് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഡി ഫൈ പ്രൈം വിച്ച് ഈസ് ഫ്രം ലിമിറ്റ് 0 to 2π. സോ വി ഹാവ് ഹിയർ ഇക്വേഷൻ 2 ദർ. ഇക്വേഷൻ 228 എന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പുതിയ എ ഓഫ് ആർ ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ കൊസൈൻ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കൊസൈൻ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ്. ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നമ്മൾ ആ ട്രയാങ്കിളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇൻവേഴ്സ് ആറും നോർമൽ ആറും ബിയും ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ. പിക്ചറിൽ നോക്കുക, ഇൻവേഴ്സ് ആറും നോർമൽ ആറും ബിയും ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ട്രയാങ്കിളിൽ കൊസൈൻ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ഇൻവേഴ്സ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 2rb കോസ് ഫൈ. കോസൈ അല്ലേ, സൈ ആണ് ആറും ബിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ. സോ കോസൈ എന്ന് കൊടുക്കാം. മനസ്സിലായോ? സോ ഇൻവേഴ്സ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 2rb കോസൈ. അതായത് കൊസൈനിലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, അവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ്. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് വാല്യൂ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 2rb കോസൈ ആണ് ആർ ഇൻവേഴ്സ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് എഴുതാൻ പോവാണ്, ആർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് തീറ്റ. അപ്പം നമുക്ക് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആംഗിൾ തീറ്റയും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആർ സൈൻ തീറ്റ എക്സ് ക്യാപ് പ്ലസ്, അപ്പോൾ ആർ സൈൻ തീറ്റ എക്സ് ക്യാപ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. ആർ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ്. ആർ കോസ് തീറ്റയോ ഇസഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആർ കിട്ടുക അല്ലേ. സോ ആർ സൈൻ തീറ്റ എക്സ് ക്യാപ് പ്ലസ് ആർ കോസ് തീറ്റ ഇസഡ് ക്യാപ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ. അപ്പം നിങ്ങൾ ആറും ഇസഡ് ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ട്രയാങ്കിളില്ലേ, ആ ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് നോക്കിയാലും മതി. അതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ്. നോർമൽ ആർ ഇല്ലേ, നോർമൽ ആർ അതായത് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ വെക്ടറും പിന്നെ ഇസഡ് ആക്സിസും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുമല്ലോ. ആ ട്രയാങ്കിളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആർ സൈൻ, അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ്. സോ ആർ സൈൻ തീറ്റ എക്സ് ക്യാപ് പ്ലസ് ആർ കോസ് തീറ്റ വൈ ക്യാപ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ, ഇസഡ് ക്യാപ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബിയും എഴുതാം. ബി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫൈ പ്രൈം. ഫൈ പ്രൈമിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ബി കോസ് ഫൈ പ്രൈം. ബി കോസ് ഫൈ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത്? ബി കോസ് ഫൈ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ക്യാപ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ
ബി സൈൻ ഫൈ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. സോ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും വൈ ഡയറക്ഷനിലും വരുന്ന ടേംസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബി കിട്ടുക. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വേണം, ആറിൻ്റെയും ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ. അത് നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് കൊടുക്കണം? ഇൻവേഴ്സ് ആറിലേക്ക് കൊടുക്കുക. ഇൻവേഴ്സ് ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ? √(r²+b² - 2rb കോസ് സൈ എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പം ഇനി ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ആർ ബി കോസ് സൈ എന്താണെന്നൂടെ നോക്കാം. ആർ ബി കോസ് സൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ.ബി ഒന്ന് നോക്കിയ പിക്ചറിൽ ആർ.ബി ആറും ബിയും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ സൈ ആണല്ലേ. സോ ആർ.ബി ഈസ് ആർ ബി കോസ് സൈ, വിച്ച് ഈസ് കോസ് സൈക്ക് നമുക്ക് എന്നെ എഴുതാം? കോസ് സൈ ഈസ് ആക്ച്വലി സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈ പ്രൈം അല്ലേ. ആർ ബി കോസ് സൈ, ആർ ബി സൈൻ തീറ്റ, അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക, കോസ് ഐക്കാണ് നമ്മൾ സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈ പ്രൈം എന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈ പ്രൈം. അത് നമ്മൾ മേളിലത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ്. ആറിൻ്റെയും ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ? അവിടെ നിന്നാണത് വരുന്നത്. r.b എടുക്കുക. ആറിൻ്റെയും ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ, ഇക്വേഷൻ 230. അതിൽ നിന്ന് ആ രണ്ടിൻ്റെയും ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തേ, r.b എടുത്തേ. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ആർ സൈൻ എക്സ് ക്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത്? ആർ സൈൻ തീറ്റ, ആർ ബി സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈ പ്രൈം അല്ലേ. പിന്നെ എക്സ് ക്യാപ്പ് വൈ ക്യാപ്പ് വരുന്നത് 0 വരും. ഇസഡ് ക്യാപ്പ് എക്സ് ക്യാപ്പ് വരുന്നത് 0 വരും. ഇസഡ് ക്യാപ്പ് വൈ ക്യാപ്പ് വരുന്നത് 0 വരും ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ. കണ്ടോ? r.b ഇക്വേഷൻ 230 ആറിൻ്റെയും ബിയുടെ ഇക്വേഷനാണ്. അത് തമ്മിൽ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ r.b കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ എക്സ് ക്യാപ്പ് ഡോട്ട് എക്സ് ക്യാപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ 1 വരുന്ന ടേം വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആണ് അല്ലേ. ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ കോസ് 90 0 ആണ്. അപ്പോൾ കോസ് 0 1 വരുന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേംസ് മാത്രമേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ. ആർ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ബി കോസ് ഫൈ പ്രൈം. എക്സ് ക്യാപ്പ് ഡോട്ട് എക്സ് ക്യാപ്പ് ഈസ് 1. സോ ആർ ബി സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈ പ്രൈം നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ. സോ r.b ഈസ് ആർ ബി സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈ പ്രൈം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കോസ് ഐ എന്താണ്? കോസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈ പ്രൈം. അത് നമ്മളിവിടെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇൻവേഴ്സ് ആറിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, വിച്ച് ഈസ് √(r²+b² - 2rb സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈ പ്രൈം. കണ്ടോ? ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് ലൂപ്പിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് the radius of the loop is very much less than the distance to the field point r. So to first order in B, we can apply this approximation. R is approximately equal to നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് റേസ് ടു ഹാഫ് എന്നിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും? b² നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, b² എടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എന്നാണ്? r² - 2rb സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈ പ്രൈം ആണുള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ r² പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ r² സ്ക്വയർ റൂട്ട് 6. പിന്നെ എന്നാ ഉള്ളത്? 1 - b/r അല്ലേ, സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈ പ്രൈം. പിന്നെ റേസ് ടു ഹാഫിൻ്റെ ഹാഫ് നടുക്കേക്ക് വരുമ്പോൾ 2 അവിടെ ക്യാൻസലായി പോവും അല്ലേ. 2 അവിടെ ക്യാൻസലായി പോവും. അങ്ങനെ സോ r × 1 - b/r സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈ പ്രൈം കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? അത് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആണ് ഈക്വൽ ടു r × 1 - b/r സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈ പ്രൈം എന്ന് കിട്ടുന്നത്. റേസ് ടു ഹാഫിലെ ഹാഫ് നടുക്കേക്ക് വരും അല്ലേ. അതാണ് അവിടെ 2 ക്യാൻസലായി പോകുന്നത് കേട്ടോ. 2rb 2 ക്യാൻസലായി പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. സോ ദി ഇക്വേഷൻ 33 വരെയാണ് അപ്രോക്സിമേഷൻ 1. ഇനി 1/r എടുത്താലോ? 1/r ഈസ് 1/r ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് റേസ് ടു -1. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ്? 1/r ഇൻറ്റു 1 + b/r സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈ പ്രൈം. അത് 1 - എന്നുള്ളത് 1 + ആവും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ഇനി
നമുക്ക് ഈ 1/r അറിയാം, ആറും അറിയാം. ഇനി cos ഒമേഗ t മൈനസ് ആർ ബൈ സി ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ എ ഓഫ് ആർ ടിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അതെന്താണ്? അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ആറിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. അപ്പം കോസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് നോർമൽ ആറാണ് ആദ്യം ഉള്ളതല്ലേ, ആദ്യം നോർമൽ ആറ്. അപ്പം അത് കൊടുക്കുക. കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി, ആദ്യത്തെ നോർമൽ ആർ ബൈ സി. പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ്? 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം b/r 6 ക്യാൻസലായിപ്പോയി. സോ മൈനസ് ബി സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈവ് പ്രൈമാണ് അവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ 1/c കൊണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ഒമേഗയും ഉണ്ട്. സോ ഒമേഗ മൈനസും ഉണ്ട്. മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആവും. സോ പ്ലസ് ഒമേഗ ബൈ സി ബി സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈവ് പ്രൈം അല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടുന്നത്? ഓക്കെ. അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ദ വാല്യൂ ഈസ്, ഇപ്പോൾ കോസ് എ പ്ലസ് ബി ഫോമായി അല്ലേ, ആ കോസ് എ പ്ലസ് ബി ഫോം കോസ് എ കോസ് ബി മൈനസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി ഫോമിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. കണ്ടോ, ഇക്വേഷൻ 35. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത അപ്രോക്സിമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്, വിച്ച് ഈസ് ബി ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് വിച്ച് ഈസ് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ സി ബൈ ഒമേഗ, ദ വേവ് ലെങ്ത്. സി ബൈ ഒമേഗ വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പം വേവ് ലെങ്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈസ് സ്മോളാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ 235 എങ്ങനെയാകും? അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി ഇൻറ്റു സി ബൈ ഒമേഗ ഉള്ള ബി ബൈ ഒമേഗ ഉള്ള ടേമില്ലേ, അത് നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതാണ് പറയാൻ പോണത്. ബി ഈസ് വെരി സ്മോൾ. സോ ആദ്യത്തെ ടേം അതുപോലെ തന്നെ കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി. അടുത്ത എന്താണ്? മൈനസ് അവിടെ നമ്മൾ കോസ് ഒമേഗ ബി ബൈ സി സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈവ് പ്രൈം എന്നുള്ള ടേമിൽ അത് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കോസ് 0 എന്നങ്ങ് കൊടുത്തു. ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 0 ആയതുകൊണ്ട് കോസ് 0 എന്നങ്ങ് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഉള്ളത് മൈനസ്, അടുത്തത് എന്താണ്? സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ബി ബൈ സി സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈവ് പ്രൈം ഇല്ലേ, അത് സൈൻ തീറ്റ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടേക്കൺ ആസ് തീറ്റ. ആസ് തീറ്റ ഈസ് വെരി സ്മോൾ. അപ്പോൾ ഒമേഗ ബി ബൈ സി സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈവ് പ്രൈം ആണ് അവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ. ഒമേഗ ബി ബൈ സി എന്ന് പറയുന്നത്, ഒമേഗ ബി ബൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബി ബൈ സി ബൈ ഒമേഗ എന്ന് കൊടുക്കരുതോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് വളരെ സ്മോളാണ്. ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ്, സൈനിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് ടേം ഈസ് വെരി സ്മോൾ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സൈനിലെ ആംഗിളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സൈൻ തീറ്റ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ആസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അതുകൊണ്ട് ഒമേഗ ബി ബൈ സി സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈവ് പ്രൈം ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി എന്ന് എഴുതി. മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ അപ്രോക്സിമേഷൻ 2 നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എ ഓഫ് ആർ ടിയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയേ. μ0/4π ഇൻറ്റു I0 ബി ബൈ ആർ വൈ ക്യാപ്. ഇത്രയും സാധനം നമുക്ക് പുറത്തുണ്ട്, നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് 1/r എന്നുള്ളത് ഇൻവേഴ്സ് ആർ നമുക്കിവിടെ ആദ്യത്തെ 1/r അങ്ങ് പുറത്തെടുത്തു. ഇനിയാണ് അടുത്ത ഈ 234 നോക്കുക. അതിലെ ആദ്യത്തെ 1/r തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു. ഇനി തീറ്റയും ഫൈവ് പ്രൈമും ഉള്ള ടേമാണ് ഇൻ്റഗ്രലിനുള്ളിൽ വരുന്നത്. അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2π എന്തായിരുന്നു നമുക്കുള്ളത്? കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഇൻവേഴ്സ് ആർ ബൈ സി ബൈ ആർ ആണ് അല്ലേ. അപ്പം 1/r ഇൻവേഴ്സ് ആർ എന്നുള്ളതിൽ 1/r നമ്മൾ ഓൾറെഡി പുറത്തെടുത്തു ആദ്യത്തെ ടേം. രണ്ടാമത്തെ ടേം നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. കാരണം 1/r² ടേമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ r വെരി ലാർജ് ആയതുകൊണ്ട് 1/r² ടേം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കത് നോക്കാം. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2π കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് നോർമൽ ആർ ബൈ സി. കോസ് ഒമേഗ ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ? ഇക്വേഷൻ 236 എന്താണ്? കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ആദ്യത്തേത് പ്ലസ് പിന്നെ എന്നാണ് ബി. അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്തത്
കോസ് 5 പ്രൈമും കൂടെ ഉണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ്, അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒമേഗ ബി ബൈ സി സൈൻ തീറ്റ കോസ് 5 പ്രൈം സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ഉണ്ട്. അതാണ് അതിൽ ബി സൈൻ തീറ്റ കോസ് 5 പ്രൈം പുറത്തെടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഉള്ളിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, രണ്ടാമത്തെ ടേം ഒമേഗ ബൈ സി സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി കണ്ടോ. പിന്നെ അതിൽ ആദ്യത്തെ ടേം ഏതാ വരുന്നത്? 1/r കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി. അത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ 1/rലെ ടേം അല്ലേ? നോക്കട്ടെ, 1/rലെ ടേം നമുക്കില്ല. ബി സൈൻ ടി അത് തന്നെ 1/rലെ രണ്ടാമത്തെ ടേം കേട്ടോ. 1 ഇൻവേഴ്സ് ആർ ഇക്വേഷൻ 234 നോക്കിയേ, കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി സൈൻ തീറ്റ കോസ് 5 പ്രൈം ബൈ ആർ ഉണ്ട്. അതിലെ ബി സൈൻ തീറ്റ കോസ് 5 പ്രൈം പുറത്തെടുത്തു. പിന്നെ ഉള്ളത് 1/r പിന്നെ എന്നാ കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി അല്ലേ? അതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എഴുതി, ഒന്നും കൂടെ എഴുതി. പിന്നെ ഹോൾ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ കോസ് 5 പ്രൈം ഡി 5 പ്രൈം കണ്ടോ. നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക കേട്ടോ, ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ടേം നൗ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ്സ് ടു 0. ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ്സ് ടു 0 കോസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലേ. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2π കോസ് 5 പ്രൈം ഡി 5 പ്രൈം ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ. കോസ് 5 പ്രൈം ഡി 5 പ്രൈം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ്സ് ടു 0. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ടേമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2π കോസ് 5 പ്രൈം ഡി 5 പ്രൈം 0 ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം 0 ആണ്. സെക്കൻഡ് ടേം ഇൻവോൾവ്സ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ടേമിലുള്ളത്? കോസ് 5 2 പ്രാവശ്യം ഉണ്ടല്ലേ, കോസ് സ്ക്വയർ 5 പ്രൈം വരും. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? ഇൻ്റഗ്രേറ്റ്സ് ടു പൈ, കൊസൈൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ പൈ ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടേം ഇല്ല, രണ്ടാമത് എ ഓഫ് ആർ തീറ്റ ടി നൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് I0b എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് M0 എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ. I0 ഇൻറ്റു ബി, ബി എന്നല്ല, I0 ഇൻറ്റു പൈ ബി സ്ക്വയർ. I0 ഇൻറ്റു ഏരിയ ആണ്, കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഏരിയ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ പൈ ബി സ്ക്വയറിന് നമ്മൾ എന്നാ കൊടുക്കുന്നത്? M0 എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് μ0 ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2π കോസ് സ്ക്വയർ 5 പ്രൈം ഡി 5 പ്രൈം പൈ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പൈ കിട്ടി. ഇനി ബി സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, പൈ ബി സ്ക്വയർ വേണം, എന്നാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് M0 ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ μ0 I0 ബി ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഓൾറെഡി ഒരു പൈ കിട്ടി. പിന്നെ ബി സ്ക്വയർ എവിടുന്ന്? ബി ഒരു ബിയും കൂടെ വേണം. അപ്പോൾ അത് എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയേ? അത് ഇടുന്ന നോക്കിക്കേ, A of RT is equal to μ0 M0 by 4π. B എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കിയേ, ഇവിടെ M0 ഈസ് പൈ ബി സ്ക്വയർ I0 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് A of RTയുടെ ഒന്ന് നോക്കാം. A of RTയുടെ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇല്ല. സെക്കൻഡ് ടേമിലൊരു ബി കണ്ടോ? സെക്കൻഡ് ടേമിലെ കണ്ടോ ബി സൈൻ തീറ്റ കോസ് 5 പ്രൈം കണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ്സ് ടു 0, സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ ഒരു ബി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പൈ ബി സ്ക്വയർ വരുന്നത് കേട്ടോ. സോ പൈ ബി സ്ക്വയർ അവിടെ ഇൻറ്റു I0 എന്താണ്? M0. അതുകൊണ്ട് μ0 M0 എന്ന് കൊടുത്തു. ഡിവൈഡ് ബൈ 4π. പിന്നെ എന്നാ ഉള്ള സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ, അത് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷന് പുറത്താണ്. 5 പ്രൈമിന് എബൌട്ടായിട്ടാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഉള്ളത്. സോ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ടൈം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൈ ആണ് കിട്ടിയത്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി M0 വന്നു അല്ലേ. സോ നൗ ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഈസ് കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി അല്ലേ. അത് നമ്മൾ എഴുതി 1/r ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി അതെഴുതി. ഇനി തേർഡ് ടേമിൽ എന്നാ ഉള്ളത്? ഒമേഗ ബൈ സി സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി. അവിടെയും കോസ് സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവിടെയും പൈ സ്ക്വയർ വരും അല്ലേ. പൈ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ വരും. അതുകൊണ്ട് അത് M0 ആയിട്ട്
കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പൈ ബി സ്ക്വയർ ഐ സീറോ ഈസ് എം സീറോ. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ട് എം സീറോ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. സോ ഓൺലി ഒമേഗ ബൈ സി സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ആണ് തേർഡ് ടേമിൽ വരിക. കണ്ടോ? ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ ക്യാപ് ഡയറക്ഷനാണ് വരിക. കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ഹിയർ കൺസിഡേർഡ് വൈ ക്യാപ്പ് അല്ലേ, വൈ ക്യാപ്പ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത്, വൈ ക്യാപ്പ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫൈ ആണ്. സോ വി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഫൈ ക്യാപ്പ് ദെയർ. നൗ ഇൻ ദ സ്റ്റാറ്റിക് ലിമിറ്റ് ഒമേഗ ടെൻസ് ടു സീറോ. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് കേസ് ആണെങ്കിൽ ഒമേഗ ഉള്ള ടേം എല്ലാം ഒമേഗ സീറോ ആകുമ്പോൾ കോസ് സീറോ 1 ആകും, സൈൻ സീറോ 0 ആകും അല്ലേ. ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി 0 ആകും. അപ്പം ആകെയുള്ള റിമൈനിങ് ടേം എന്താണ്? മ്യൂ 0/4 പൈ എം 0 സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു 1/r അല്ലേ. അത് സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. സോ എ ഓഫ് ആർ തീറ്റ ഇൻ ദ സ്റ്റാറ്റിക് ലിമിറ്റ് ടി 0 ആകുമ്പോൾ എ ഓഫ് ആർ തീറ്റ എന്ന് തന്നെ ഇടാം, ടി ഇടണ്ട. ആർ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ 0/4 പൈ എം 0 സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു ഫൈ ക്യാപ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഓഫ് ആർ തീറ്റ ഇക്വേഷൻ 237 കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. Now we apply the third approximation, which is r is equal to r is very much greater than c by omega. അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം. ഈ 3 അപ്രോക്സിമേഷൻ നമ്മൾ മുന്നിലുള്ള 2 എസ്സേയിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് നൗ നെഗ്ലിജിബിൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് വെരി ലാർജ് ആൻഡ് 1/r² ടേം നമുക്ക് നെഗ്ലിജിബിൾ ആക്കി കളയാം. 1/r² ടേമാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം വരുന്നത് അല്ലേ, r² ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് നെഗ്ലിജിബിളായിട്ട് കളയാം. സെക്കൻഡ് ടേം ഈസ് മൈനസ് ടേം അല്ലേ, മൈനസ് മ്യൂ 0 എം 0/4 പൈ ഒമേഗ ബൈ സി ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ഫൈ ക്യാപ്. കണ്ട? യെസ്. നൗ ദിസ് ഈസ് ദ ന്യൂ ഇക്വേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എ നമുക്ക് കിട്ടി, വി 0 എന്നും അറിയാം. ഇനി എയിൽ നിന്നും വിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ മൈനസ് ഡെൽ വി മൈനസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി. വി 0 ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഡെൽ വി എടുക്കണ്ട. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് മൈനസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് മാറും, സൈൻ ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ഇൻറ്റു -1/c ആണ്. അപ്പോൾ ആ മൈനസും ക്യാൻസലായിപ്പോയി. സോ മ്യൂ 0 എം 0 ഒമേഗ സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഇക്വേഷൻ 238 ഇല്ല കേട്ടോ. സി എങ്ങനെ? സി ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അല്ലേ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ? കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ഇൻറ്റു ഒമേഗ. അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ മ്യൂ 0 എം 0 ഒമേഗ സ്ക്വയർഡ് ബൈ 4 പൈ സി സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ഫൈ ക്യാപ്. അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ്, അത് ഡെൽ ക്രോസ് എ ആണ്. ഡെൽ ക്രോസ് എ ഓൾറെഡി അറിയാം. അതിൻ്റെ ക്രോസ് കേളാണ്. കേൾ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ എന്നെ കൊടുക്കണം ഐ ജെ ഒക്കെ. ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ ക്യാപ് തീറ്റ ക്യാപ് ഫൈ ക്യാപ്പാണ് ഐ ജെ കെക്ക് പകരം. പിന്നെന്താണ്? പിന്നെന്താണ് നമുക്ക് വരുന്നത്? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡെൽ ക്രോസ് ആയതുകൊണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കേണ്ടത്. സോ വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ടേക്ക് ദ ഡെറിവേറ്റീവ്. ആദ്യം ജസ്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പൊസിഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം. സോ മൈനസ് അതെങ്ങനെയാണ്? മ്യൂ 0 എം 0 ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ 4 പൈ സി ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പൊസിഷൻ എന്താണ്? അത് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പൊസിഷൻ എടുക്കുമ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് തന്നെ എടുത്തു നോക്കണം കേട്ടോ. ഡെൽ ക്രോസ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് തന്നെ എടുത്തു നോക്കുക. അപ്പം ആർ ക്യാപ് തീറ്റ ക്യാപ് ഫൈ ക്യാപ് ആദ്യത്തെ ടേം ഡിറ്റർമിനൻ്റിൽ. രണ്ടാമത്തേത് വരുന്നത് എന്താണ്? രണ്ടാമത്തേത് വരുന്നത് ഡോ ബൈ ഡോ ആർ അല്ലേ, ഡോ ബൈ ഡോ ആർ പ്ലസ് 1/r ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ തീറ്റ, പിന്നെ 1/sin
ആർ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ ഫൈ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ടേം എയുടെ വാല്യൂസാണ്. എ വിത്ത് ആർ ക്യാപ് ഡയറക്ഷനിൽ, എ ഇൻ തീറ്റ ക്യാപ് ഡയറക്ഷനിൽ, പിന്നെ എ ഇൻ ഫൈ ക്യാപ് ഡയറക്ഷനിൽ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡെൽ ക്രോസ് എയിൽ എ എന്ത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? ഫൈ ക്യാപ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി തീറ്റ ക്യാപ് ഡയറക്ഷനിലും ആർ ക്യാപ് ഡയറക്ഷനിലും 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എടുക്കുമ്പം ആ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് -μ0 m0 ω² 4πc² ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി തീറ്റ ക്യാപ്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകണ്ട. അതിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക. ജസ്റ്റ് 1/c ഇടുക, ഡയറക്ഷൻ മാറ്റുക, ഫൈ ക്യാപ്പിനെ തീറ്റ ക്യാപ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആക്കുക. ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ മൈനസ് സൈൻ ഇടുക. ഇത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ. സോ -1/c കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്ഷൻ തീറ്റ ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളത് ആക്കുക എന്ന് ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പോയിൻറ്റിംഗ് വെക്ടറാണ്. So pointing vector, if you take S is equal to 1/μ0 into E cross B, we will get μ0/c into അത് 2 പ്രാവശ്യം വരും, സ്ക്വയർ വരും അല്ലേ, m0 ω² by 4πc ആ ടേം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തീറ്റ ക്യാപ് ഡയറക്ഷനും അല്ല, ഫൈ ക്യാപ് ഡയറക്ഷനും അല്ല. എസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആർ ക്യാപ് ഡയറക്ഷനാണ്. രണ്ടിൻ്റെയും ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സിയുടെ ആവറേജ് വാല്യൂ 8π/3 ആണ്. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എസ് ആവറേജ് ഈസ് μ0 m0² ω⁴ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 32 φ² c³ ഇൻറ്റു sin² θ/r² ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് എസ്. ഇനി നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഓവർ ദ ഹോൾ വോളിയം, അവിടെയാണ് നമ്മൾ sin² θ/r² ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 8π/3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. മറ്റേത് കോസ് സ്ക്വയറിൻ്റേത് പൈ അല്ലേ, നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. കോസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ 0 ഹോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ആവറേജ് ഇൻ്റഗ്രൽ വരുമ്പോൾ അത് പൈ ആണ് അവിടെ കൊടുക്കട്ടെ അല്ലേ. അല്ല, പൈ അല്ല, അത് ഹാഫാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നാലേ ഉള്ളൂ 1/32 വരുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് ഓർത്തോണേ, കോസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ആവറേജ് ഹാഫാണ്. സോ ഹാഫ് യു പുട്ട് ദെയർ. അത് ഞാൻ അവിടെ ഇടാൻ മറന്നുപോയി. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഗെറ്റ് 1/32. 4 സ്ക്വയറിൻ്റേത് 16 അല്ലേ ആവുള്ളൂ. 16 ഇൻറ്റു 2 വരുമ്പോഴാണ് 32 വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് കോസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സിയുടെ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫാണ്. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദ ടോട്ടൽ പവർ ഈസ് μ0 m0² ω⁴/12πc³. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ റേഡിയേഷൻ്റെയും ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ റേഡിയേഷൻ്റെയും റേഷ്യോ എത്രയാണ് പവറിൻ്റെ. അത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ റേഡിയേഷൻ ഒന്ന് എടുത്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കുക. അതുമായിട്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ റേഡിയേഷൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് m0/p0c² കിട്ടും. ഈ m0 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം πb²I0 ആണ്. p0 ഡൈപോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് q0 ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് d ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഏകദേശം ഒരു കൊടുക്കുവാണ്. സെറ്റിംഗ് d ടു ബി πb, അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിൽ ഡൈപോളിലെ ചാർജസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് d എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം πb ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ p മാഗ്നറ്റിക് ബൈ p ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് വിൽ ബി ωb/c². ഡിക്ക് നമ്മൾ πb എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ p0 എന്താകും? q0 ഇൻറ്റു πb എന്നാകും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എബോ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ωb/c² എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ωb/c ഈസ് ഓൾറെഡി വെരി വെരി സ്മോൾ. അപ്രോക്സിമേഷൻ 2 പറയുന്ന അതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ റേഡിയേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ റേഡിയേഷനെക്കാട്ടിലും ഒത്തിരി കുറവാണ്.
അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണല്ലേ. സോ ദ പവർ റേഡിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കലി ഈസ് എനോർമസ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദ പവർ റേഡിയേറ്റഡ് മാഗ്നറ്റിക്കലി. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ റേഡിയേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ റേഡിയേഷനെക്കാട്ടിലും പവർ വളരെ വളരെ കുറവാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഫൈനലി കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഇത്രയും മതി. അടുത്ത ദിവസം ബാക്കി പഠിപ്പിക്കാം.